ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता All हाथ participants ग्रहो। are muted and they can unmute themselves. ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके शुद्ध नहीं के विषयभूत आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव अर्थात समयसार का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा की है। शुद्ध नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा कैसा है, वो बात आचार्य भगवान ने छठी सातवीं गाथा में संक्षेप में दिखाया था। वो शुद्ध नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा का स्वरूप का किंचित विस्तार ये गाथा 14 में किया है। गाथा 14 चलती है और आचार्य भगवंत कहते हैं कि शुद्ध नहीं के गाथा सूत्र को कहता हूँ। शुद्ध नहीं के उसका अर्थ है शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा उसका स्वरूप एक गाथा में मैं कहने वाला हूँ। क्या कहा? हेडिंग में लिखा है कि शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र से कहते हैं। उसका अर्थ क्या कि शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा उसका स्वरूप ये गाथा में कहा है। तो शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा कैसा है? अबद्ध है, अस्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है। ये चार बात का विषय चल चुका है। आज आचार्य भगवान बताने वाले हैं कि शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा कैसा है।
तो कि अविशेष, यानी गुणभेद से रहित। आत्मा द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का एकत्व है। आत्मा भी अनंत गुणों का एकत्व, ऐसा अखंड एक है। जो आत्मा अभेद है, जो आत्मा की सत्ता में अनंत गुण अभेद है, जो आत्मा की सत्ता में अनंत शक्ति अभेद है, वो अभेद आत्मा को ज्ञान के माध्यम से उसके भेद करके भेद को जान सकते हो। लेकिन भेद क्या है? गुण भेद क्या है? तो गुण भेद शुद्धने के विषयभूत जो अभेद त्रिकाल शुद्धात्मा है, उसका भेद है। लेकिन आचार्य भगवान ने 11वीं गाथा में बताया था, और 8 गाथा से व्यवहार नहीं के विषय की चर्चा भी की है। सातवीं गाथा में भी कहा था कि आत्मा में श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का भेद नहीं है। फिर से आचार्य भगवान ने नई का 2 भेद किया था, एक शुद्ध नई, दूसरी व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं का विषय भेद। भेद आत्मा में 2 प्रकार का, गुण भेद और पर्याय भेद। यहाँ विषय है गुण भेद वाला। तो आत्मा में अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है, अनंत असाधारण गुण है। सामान्य अनंत गुण भी भेद है, अनंत विशेष गुण भी भेद है, अनंत असाधारण गुण भी भेद है। भेद का ध्यान करना चाहिए कि अभेद का ध्यान करना चाहिए? तो कि अभेद का ध्यान करना चाहिए। अभेद का ध्यान करना है तो भेदों को गौण करना पड़ेगा। भेदों का लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा।
भेद का लक्ष्य नहीं छूटेगा तब तक अभेद ग्रहण नहीं होगा। आत्मा का लक्षण ज्ञान बताया है, लेकिन ज्ञान एक गुण है, एक भेद है। अगर तू ज्ञान गुण के पास रुक गया, भेद के पास रुक गया, भेद का लक्ष्य किया, लेकिन भेद को छोड़कर जो भेद अभेद का भेद है वो अभेद को ग्रहण नहीं किया, अभेद को ग्रहण नहीं किया, तो क्या अभेद को ग्रहण नहीं करेगा तब तक तू निर्विकल्प नहीं हो सकता। भेद का लक्ष्य करने से तो विकल्प उत्पन्न होता है। विकल्प तो राग है, राग तो शुद्ध नहीं के विषयभूत त्रिकाल शुद्धात्मा को तिरोभूत करने वाला है। तो भेद को गौण करके अभेद को ग्रहण करे, भेद का लक्ष्य छोड़ के, भेद का विकल्प छोड़ के अभेद का ध्यान करे तो निर्विकल्प दशा उत्पन्न होती है। अभेद का लक्ष्य करे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है। तो आचार्य भगवान ने देखो पेज नंबर 39, जो पैराग्राफ शुरू हुआ है 39 पेज पर 2 लाइन छोड़ के जो पैराग्राफ शुरू हुआ है, यहां से आज बात बतानी है। उसके पहले फिर से गुजराती में आज का विषय क्या है, આજનો વિષય શું છે? તો કે આજનો વિષય છે કે શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત આત્માનું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે? તો કે અવિશેષ, વિશેષનો અર્થ છે ગુણભેદ। તો અવિશેષ એટલે વિશેષ રહિત, વિશેષ રહિત એટલે ગુણભેદથી રહિત, ગુણભેદથી રહિત એટલે અનંત ગુણોનું એકત્વ, એવી અખંડ આત્માની એકરૂપ સત્તા, જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના ગુણભેદ કરવામાં આવતા નથી। જ્યાં જીવની દ્રષ્ટિ
અનંત ગુણોનું એકત્વ એવો અખંડ એક જ્ઞાયક, જેમાં અનંત ગુણો ગર્ભિત છે, સમાયેલા છે. આત્માની એવી સત્તા કે અખંડ છે, અભેદ છે, અભિન્ન છે, અપૃથક છે, તન્મય છે, તદાકાર છે. અનંત ગુણો જેમાં અભેદ છે, અનંત ગુણો જેમાં અપૃથક છે, અનંત ગુણોનું જે એકત્વ છે, અનંતે અનંત ગુણો જે સત્તામાં તન્મય છે, અનંતે અનંત ગુણો જે સત્તામાં તદાકાર છે, જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ગુણભેદ ન કરવો એવો જ્ઞાયક. જ્ઞાયક કેવો છે તો કે અભેદ. જ્ઞાયક કેવો છે તો કે અપૃથક. જ્ઞાયક કેવો છે તો કે અનંત ગુણોનું એકત્વ. જ્ઞાયક કેવો છે તો કે અનંત શક્તિનો પિંડ. જ્ઞાયક કેવો છે તો કે અનંત ગુણો જેમાં તન્મય છે, જેમાં અનંત ગુણો તદાકાર છે. જેમાં ભેદ નથી પાડવા કે આત્મામાં જ્ઞાન છે, દર્શન છે, ચારિત્ર છે, સુખ છે, વીર્ય છે. ભેદ કેમ નથી પાડવા? તો કે શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે, એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરવાથી સમ્યક દર્શન થાય છે. તો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત શુદ્ધાત્મા એ તો અનંત ગુણોનું એકત્વ છે કે જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના ગુણભેદ નથી. ગુણભેદોથી રહિત અનંત ગુણોના એકત્વ સ્વરૂપ અખંડ શુદ્ધાત્મા, એના ઉપર દ્રષ્ટિ કરવી હોય તો ગુણભેદને તારે ગૌણ કરવા પડે. તો તને તારી દ્રષ્ટિમાં અનંત ગુણોના એકત્વ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા લક્ષમાં આવે અને તે જ સમયે તને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય. તો કે આવો ઉપદેશ કેમ કહ્યો? તો કે આચાર્ય ભગવંતે છઠ્ઠી ગાથાથી જ કહેવાનું શરૂ કર્યું છે કે નહીં બે પ્રકારના છે, એક શુદ્ધ નહીં અને એક વ્યવહાર નહીં. વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે ભેદો. ભેદો બે પ્રકારના છે, ગુણભેદ અને પર્યાયના ભેદો. અત્યારે એમાંથી ગુણભેદની વાત ચાલે છે. ગુણભેદની વાત કેમ કરી?
તો કે આત્માની સત્તા, આત્માનું સ્વરૂપ કહેતા જ્ઞાયક ઉપર તું નજર કર તો જ્ઞાયકમાં તો અનંત ગુણોનું એકત્વ છે. એ શુદ્ધનીનો વિષય છે. એના પર દ્રષ્ટિ કરતા સમ્યક દર્શન થાય. એ સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવાની એક જ પ્રકારની વિધિ ને રીત છે. પણ એ જ્ઞાયકમાં તું ભેદ પાડ અને જો ભેદનું લક્ષ કર તો તારી દશામાં વિકલ્પ ઉત્પન્ન થશે, રાગ ઉત્પન્ન થશે. વિકલ્પ અને રાગ છોડવા હોય અને પર્યાયમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરવું હોય તો જ્ઞાયકમાં રહેલા ભેદોને ગૌણ કર, એટલે કે વ્યવહારનીના વિષયને ગૌણ કર અને અનંત ગુણાત્મક અખંડ એક સત એટલે કે અભેદ એનું લક્ષ કર તો સમ્યક દર્શન તો કે અનંત ગુણાત્મક અખંડ એક એવો જ્ઞાયક, અભેદ જ્ઞાયક એ કઈ નહીંનો વિષય છે તો કે શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. શુદ્ધ નહીંનો વિષય કેવો છે? મુખ્ય છે, ઉપાદેય છે, ગ્રહણ કરવા જેવો છે. વ્યવહારનીનો વિષય કેવો છે તો કે ભેદ છે, ગુણભેદ છે. એ વ્યવહારનીના વિષયભૂત ગુણભેદો ગૌણ કરવા જેવા છે. એને હેય કરવા જેવા છે. એ ભેદોનું લક્ષ છોડવા જેવું છે. શા માટે છોડવા જેવું છે તો કે ભેદોનું લક્ષ કરતા જીવના પરિણામમાં વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. તારું પ્રયોજન સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવાનું છે. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ એની વિધિને રીત એક જ છે કે વ્યવહારનીના વિષયોને ગૌણ કરવા, શુદ્ધ નહીંના વિષયને મુખ્ય કરવો, તો તને ત્રિકાળ શુદ્ધાત્મા જણાશે. એ પ્રતીતિમાં આવશે. એટલી વાત સમજાવવા માટે પેજ નંબર 39 પ્રથમ 2 લાઈન છોડી દો, પછીનો પેરેગ્રાફ. જેમ એટલે સુવર્ણના દૃષ્ટાંત પ્રમાણે. સુવર્ણનું ચીકણાપણું એટલે સુવર્ણનો સ્પર્શ ગુણ. પીળાપણું એટલે રંગગુણ. ભારેપણું વગેરે ગુણરૂપ ભેદોથી અનુભવ કરતા એટલે જ્ઞાન કરતા
સુવર્ણનું જ્ઞાન કર્યું. કઈ રીતે કર્યું? ભેદ પાડીને કે સુવર્ણમાં સ્પર્શ છે, રસ છે, ગંધ છે, વર્ણ છે, અથવા સુવર્ણમાં ચીકણાપણું છે, પીળાપણું છે, ભારેપણું છે. ભેદ પાડ્યા. તો કે આવા ગુણોનો આવા ગુણ તો એનામાં અનંત છે. એવા અનંત ગુણોના ભેદોથી સુવર્ણનું જ્ઞાન કરતા, અનુભવ એટલે જ્ઞાન કરવું, જ્ઞાન કરતા વિશેષપણું એટલે ગુણભેદપણું, ભૂતાર્થ છે એટલે વિદ્યમાન છે, સત્યાર્થ છે. વિશ્વના પ્રત્યેક દ્રવ્ય એનામાં અનંત અનંત ગુણો છે. ગુણના ભેદ પણ પાડી શકાય છે. સુવર્ણમાં ગુણભેદ નથી એમ નથી. એ ગુણભેદ ખંડ ખંડ જ્ઞાન દ્વારા જાણી પણ શકાય છે. જાણી શકાતા હોવાથી એ ગુણભેદો વિદ્યમાન છે. સત્યાર્થ છે. ગુણભેદ છે એ સત્યાર્થ છે. ગુણભેદ છે પછી એનું જ્ઞાન કરવામાં શું વાંધો? ગુણભેદ છે પછી એનું લક્ષ કરવામાં શું વાંધો? તો કે તારું પ્રયોજન શું છે? તો કે મારું પ્રયોજન છે વર્તમાન પર્યાયમાં સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવી. જો તારે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવી હશે અને તું ગુણભેદો ઉપર દ્રષ્ટિ રાખીશ, ગુણભેદોનું ધ્યાન કરવા જઈશ, તો ભેદરૂપ વસ્તુ તો અપૂર્ણ છે. તો કે ભેદનું લક્ષ કરવાથી સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થતું નથી. તો શું કરવું? તો કે સુવર્ણમાં જેટલા ગુણભેદ છે એને ગૌણ કર. ગૌણ કરવું એટલે હવે આ સુવર્ણ માત્ર છે. સુવર્ણને ઓળખવું હોય તો કે ગુણભેદ દ્વારા જ ઓળખાય. સુવર્ણ કેવું છે ઓળખવું હોય તો વજનદાર છે, ચમકીલું છે, પીળું છે, ભારે છે. એ ગુણભેદથી જ તે સોનું જાણ્યું. તો કે ગુણભેદ છે એ ગુણના ભેદ તે જ્ઞાનમાં કર્યા છે. સુવર્ણના ટુકડા થઈ ગયા નથી, જુદા જુદા ગુણ વિખેરાઈ ગયા નથી. એ તો સુવર્ણના પૂરા ભાગમાં અનંત અનંત ગુણો
વ્યાપેલા પણ છે અને એકત્વપણે પણ છે. હવે તું ગુણભેદ છે, લક્ષણ છે, પણ લક્ષણનું લક્ષ છોડ. લક્ષણ જેમાં અભેદ છે ત્યાં સુધી પહોંચી જા. તો શું કહ્યું? વિશેષપણું, ગુણભેદપણું ભૂતાર્થ છે, તો પણ જેમાં સર્વ વિશેષો વિલય થઈ ગયા છે. જેમાં એટલે સુવર્ણમાં. દ્રષ્ટાંત લ્યો તો સુવર્ણમાં, સિદ્ધાંત લ્યો તો જ્ઞાયકમાં. સર્વ વિશેષો એટલે અનંત ગુણભેદો વિલય થઈ ગયા છે, એટલે અભેદપણે રહ્યા છે. તે ભેદ ઉપરથી લક્ષ ઉઠાવ્યું, દ્રષ્ટિ લંબાવી, ગુણભેદને ગૌણ કર્યા, અનંત ગુણોનું એકત્વ એવા જ્ઞાયકને મુખ્ય કર્યો. એ જ્ઞાયક શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. એ શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત જ્ઞાયક એનું તું અવલંબન લે, એનો આશ્રય લે, એના ઉપર દ્રષ્ટિ રાખ, એના ઉપર જ્ઞાન ઉપયોગ મૂક, એનું ધ્યાન કર, તો તને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થશે. તો લક્ષણ દ્વારા લક્ષ સુધી પહોંચવું. લક્ષણ દ્વારા લક્ષ સુધી ક્યારે પહોંચાય? તો કે લક્ષણને જાણીને છોડી દે. છોડી દે એટલે શું? લક્ષણનો મહિમા છોડીને લક્ષણ જેમાં અભેદ છે એવા લક્ષનો મહિમા કર. લક્ષનો મહિમા થતાં લક્ષણ ગૌણ થઈ જશે. અને તારી દ્રષ્ટિ લક્ષને ગ્રહી લેશે. તે જ સમયે તારી પર્યાયમાં સમ્યક દર્શન પ્રગટ થશે. શું કીધું? તો પણ જેમાં સર્વ વિશેષો વિલય થઈ ગયા છે, સર્વ ગુણભેદો જેમાં વિલય એટલે ગુણ થઈ ગયા છે, એવા સુવર્ણ સ્વભાવની સમીપ જઈને. કોની સમીપ જવાનું કીધું? ચીકણાપણું, પીડાપણું, ભારેપણું એની સમીપ થવાનું નથી કીધું. ગુણભેદની સમીપ થવાનું નથી કહ્યું. સુવર્ણ સ્વભાવ, અનંત ગુણોનું એકત્વ એવું એકરૂપ સુવર્ણ, એની સમીપ જઈને અનુભવ કરતા એટલે એનું જ્ઞાન કરતા. એને જાણતા. અનુભવ કરવો એટલે જ્ઞાન કરવું કયો કે જાણવું કયો? એને જાણતા વિશેષપણું એટલે ગુણભેદપણું હોવા છતાં ગૌણ થઈ ગયું. એટલે કે ગુણભેદપણું અભૂતાર્થ છે એટલે અવિદ્યમાન છે. અવિદ્યમાન એટલે શું? કે અભેદનું જ્ઞાન કર્યું, હવે એમાં ભેદ દેખાતા નથી.
અભેદને જોતા ભેદ દેખાતા નથી, માટે એમ કહેવાય કે ભેદને ગૌણ કર્યા. જે દ્રષ્ટિથી અભેદ જોયો એ દ્રષ્ટિમાં હવે ભેદ રહ્યા નહીં. તો કે સુવર્ણ સ્વભાવની સમીપ જઈને અનુભવ કરતા એટલે જ્ઞાન કરતા જાણતા, વિશેષપણું એટલે ગુણભેદપણું અભૂતાર્થ છે એટલે હવે દેખાતું નથી, ગૌણ થઈ ગયું. ગૌણ થઈ ગયું, દેખાતું નથી એટલે હવે અવિદ્યમાન છે. અવિદ્યમાન માટે બીજો શબ્દ પ્રયોગ છે અસત્યાર્થ છે. એવી રીતે એટલે દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે. હવે દ્રષ્ટાંતમાંથી સિદ્ધાંતમાં, એવી રીતે એટલે સિદ્ધાંતથી, સિદ્ધાંતમાં શું કહે છે? આત્માનો જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણરૂપ ભેદોથી અનુભવ કરતા એટલે જાણતા. આત્માને કયા પ્રકારે જાણ્યો? તો કે ભેદથી જાણ્યો. ભેદથી જાણ્યો તો આત્મા કેવો જણાણો? તો કે એમાં જ્ઞાન નામનો ગુણ છે, દર્શન નામનો ગુણ છે, શ્રદ્ધા નામનો ગુણ છે, સુખ નામનો ગુણ છે, એવા અનંત ગુણો છે. તો અનંત ભેદોનું જ્ઞાન થયું, કારણ કે એમાં ભેદ છે ખરા. હવે કે છે એવા ભેદો છે ખરા. ભેદ બતાવ્યા. શું કામ બતાવ્યા? કે ભેદ દ્વારા અભેદ સુધી જવું છે. માટે ભેદ છે પણ ખરા, અને ભેદને જાણીને છોડવા છે પણ ખરા. ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર જવું હોય અને 16 સ્ટેપ હોય તો 1 થી 15 સ્ટેપ એને ગ્રહણ કરવા કે છોડવા? તો કે ગ્રહણ કરીને છોડવા. 15 સ્ટેપ ઉપર ચાલવું પણ પડે, એને છોડવા પણ પડે, તો પ્રથમ ફ્લોર ઉપર પહોંચી શકાય. પહેલા આત્માના ભેદો જાણવા પણ પડે, એ જ ભેદો અભેદના ભેદ હોવાથી એ ભેદો તને અભેદ તરફ લઈ જાય છે. ભેદોને જાણીને એ ભેદો કોના ભેદ છે એવું જાણીને ભેદોને છોડીને અભેદને ગ્રહણ કરી લેવું. ભેદો છે તે વ્યવહારનો વિષય. એ ભેદો અભેદના ભેદ છે, એ અભેદ શુદ્ધ નહીંનો વિષય. લૌકિકમાં જાણે છે તીખું છે ને લીલું છે તો મરચું છે. બે ગુણ જાણીને
દ્રવ્ય એવું મરચું ત્યાં સુધી પહોંચી ગયો. સફેદ છે ને ગળપણ છે તો સાકર છે. સફેદ છે ને ખારું છે તો નિમક છે. કેટલા ગુણ જાણ્યા આનંદમાંથી? તો કે પ્રયોજનભૂત બે ગુણ જાણીને પણ એ દ્રવ્ય સ્વભાવ પાસે પહોંચી ગયો. એ મહાત્મા એનામાં જ્ઞાન છે ને સુખ છે તે આત્મા છે. જ્ઞાન પણ આત્મામાં અભેદ છે ને સુખ પણ આત્મામાં અભેદ છે. એ જ્ઞાન સુખ, જ્ઞાન અને સુખ એ લક્ષણ છે. જ્ઞાન અને સુખ જેમાં અભેદ છે એ લક્ષ છે. લક્ષણ છે, ગુણભેદ છે, વ્યવહારનીનો વિષય ગૌણ કરવા જેવો. લક્ષ છે, અભેદ છે, તે શુદ્ધ નહીંનો વિષય ગ્રહણ કરવા જેવો. લક્ષણ દ્વારા લક્ષ ગ્રહાશે, પણ ક્યારે? કે લક્ષણનું લક્ષ છોડે અને લક્ષનું લક્ષ કરે તો લક્ષ ગ્રહાઈ જતા સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય. તો શું કહે છે? એ રીતે આત્માનો જ્ઞાન દર્શન આદિ ગુણરૂપ ભેદોથી અનુભવ કરતા એટલે એનું જ્ઞાન કરતા વિશેષપણું એટલે ભેદપણું ભૂતાર્થ છે, સત્યાર્થ છે. આચાર્ય ભગવાન પોતે કહે છે કે આત્મામાં ગુણભેદ છે ખરા, એની અમે કંઈ ના નથી પાડતા, પણ અમે એમ કહીએ છીએ કે ગુણભેદ ઉપર જ લક્ષ રહેશે તો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. આમ કેમ? તો કે વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું છે. ભેદ ઉપર લક્ષ કરતા વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય અને અભેદ ઉપર લક્ષ કરતા નિર્વિકલ્પ થવાય. નિર્વિકલ્પ થવાની વિધિને રીત આ એક જ છે. તો ભેદમાં અટકવું કે ના અટકવું? તો કે ભેદમાં અટકીશ તો અભેદ સુધી નહીં પહોંચાય, અને અભેદને ગ્રહણ નહીં કર તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત નહીં થાય. માટે કહ્યું કે ભેદોનું જ્ઞાન કરતા વિશેષપણું વિદ્યમાન છે. ભેદો છે. હવે ભેદો છે એમ કહીને હવે શું કહે છે? તો પણ આવા ભેદો છે તો પણ જેમાં એટલે દ્રવ્ય સ્વભાવમાં, જેમાં એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં, સર્વ વિશેષો એટલે અનંતે અનંત, સર્વ એટલે અનંત, વિશેષો એટલે ગુણભેદો, અનંત ગુણભેદો વિલય થઈ ગયા છે. શું કીધું? તો પણ સોનું છે, સોનાથી એનું વજન જુદું કરી દો, નહીં થઈ શકે. એ જ સોનાનું ચીકણાપણું જુદું કરી દો, નહીં થઈ શકે.
સોનાની ચમક સોનાથી જુદી કરી દો, નહીં થઈ શકે. સોનામાં એના ગુણો અંતર્લીન થયેલા છે. સોનામાં એના અનંત ગુણો અંતર્લીન થઈ ગયા છે, એટલે વિલય પામી ગયા છે, અભેદ રહેલા છે. તો કે છે જ્ઞાયકમાં અનંત ગુણો વિલય થઈ ગયા છે, એવા એટલે અભેદ જ્ઞાયકમાં અભેદ આત્મ સ્વભાવની સમીપ જઈને તેનું જ્ઞાન કરતા, અનુભવ કરતા એટલે જ્ઞાન કરતા, વિશેષપણું એટલે ગુણભેદપણું, અભૂતાર્થ એટલે ત્યાં વિદ્યમાન નથી. અભેદ શુદ્ધાત્મામાં ભેદો નથી. એ જે અભેદ શુદ્ધાત્મા છે, અભેદ જ્ઞાયક છે, મને એમાં હવે ભેદો દેખાતા નથી. મેં એવા અભેદ જ્ઞાયકનું અવલંબન લીધું છે. મેં એવા અભેદ જ્ઞાયક ઉપર દ્રષ્ટિ મૂકી છે. મેં એવા અભેદ જ્ઞાયક ઉપર જ્ઞાન ઉપયોગ મૂક્યો છે. મેં એવા અભેદ જ્ઞાયક ઉપર સ્થિરતા કરી છે, ધ્યાન કર્યું છે. ત્યારે મારા પરિણામમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થાય છે. फिर से हिंदी में सिद्धांत से बात शुरू करते हैं. तीसरी लाइन है पैराग्राफ की. इस प्रकार दृष्टांत में जो बताया था उसी प्रकार अब सिद्धांत में बताते हैं. पहले सुवर्ण में बताया, अब आत्मा में बताना है. सुवर्ण रूपी पदार्थ है, तो रूपी पदार्थ का दृष्टांत इंद्रिय ज्ञान द्वारा जानने में आता है. रूपी पदार्थ के आधार पर से अरूपी ऐसा शुद्धात्मा, उसका स्वरूप दिखाना है. जिस प्रकार सुवर्ण में अनंत गुण है, वैसी तरह आत्मा में भी अनंत गुण है. देखो क्या बताते हैं. इस प्रकार आत्मा को ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने से अर्थात जानने से विशेषपणा यानी भेदों, गुण भेदों भूतार्थ है, विद्यमान है. पहले तो स्वीकार किया कि आत्मा भी द्रव्य है, सभी द्रव्य अनंत गुणात्मक है. वैसी तरह आत्मा भी अनंत गुणात्मक है. लेकिन सभी द्रव्यों को जानना है तो उसके विशेष गुण के माध्यम से जानना आसान होता है. इसलिए यहाँ आत्मा के असाधारण गुण बताए. ज्ञान दर्शन
आदि यानी चारित्र सुख वीर्य, ऐसे अनंत असाधारण गुण। तो कि जब आत्मा की सत्ता को जाना तो उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य ऐसे अनंत गुण रूप भेद ज्ञान में जानने में आता है। इसलिए आत्मा में अनंत गुणभेद है, ये बात सत्यार्थ है। गुणभेद विद्यमान है, इसलिए आत्मा में अनंत गुणभेद भूतार्थ है। तो कि पहले गुणभेद का स्वीकार क्यों किया? तो कि तेरे पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि तू डायरेक्ट अभेद को ग्रहण कर सके। दूसरा भेद क्यों बताया? कि वो भेद अभेद का भेद है, इसलिए वो भेद अभेद तक ले जाएगा। पहले भेद क्यों बताया? तो कि भेद तो तू ग्रहण कर सकता है, अभेद को कभी ग्रहण नहीं किया है। लक्षण को तू जान सकता है, लक्ष्य को आज दिन तक कभी जाना नहीं है। अब तुझे लक्ष्य जानना है तो उसकी विधि और रीत क्या? तो कि भेद के द्वारा अभेद के पास जा, अंश के द्वारा अंशी तक जा, गुण के द्वारा द्रव्य के पास जा, लक्षण के द्वारा लक्ष्य के पास जा, भाव के द्वारा भाववान तक जा, स्वभाव के द्वारा स्वभाववान तक जा, धर्म के द्वारा धर्मी के पास जा, शक्ति के माध्यम से शक्तिवान को ग्रहण कर, अवयव के द्वारा अवयवी को ग्रहण कर। ऐसी विधि और रीत बताना है। लेकिन भेद के द्वारा अभेद तक कब जाएगा? कि पहला भेद का लक्ष्य किया, बाद में भेद का लक्ष्य छोड़ा, तब अभेद ग्रहण हुआ। पहले अंश का ज्ञान किया, बाद में अंश का ज्ञान छोड़ के अंशी को ग्रहण किया। पहले स्वभाव का ज्ञान किया, फिर स्वभाव का ज्ञान छोड़कर स्वभाववान को ग्रहण कर लिया। पहले लक्षण को जाना, लेकिन लक्षण लक्ष्य में अभेद है, तो लक्षण का ज्ञान छोड़ा और लक्ष्य को ग्रहण कर लिया। इसलिए गुणभेद बताए। इसलिए क्या किया? इसलिए गुणभेद या बोली कि गुणभेद है। अब आगे कहते हैं, फिर भी जिसमें का अर्थ है आत्म स्वभाव में, ज्ञायक में सर्व विशेषों यानी अनंत गुणभेदों विलय हो गया है। विलय हो गया है उसका अर्थ भेद को छोड़कर अभेद को ग्रहण कर लिया।
अभेद को ग्रहण कर लिया। अभेद कौन है? ज्ञायक। अभेद कौन है? आत्म स्वभाव। आत्म स्वभाव की समीप जाकर भेद का समीपपना छोड़ा, भेद की महिमा छोड़ी, अभेद की महिमा की। अभेद की महिमा की तो भेद की महिमा अपने आप छूट गई। तो आत्म स्वभाव की समीप जाकर भेद का समीपपना छोड़ दिया, भेद की महिमा छोड़ दी, भेद का लक्ष्य छोड़ दिया, अभेद के समीप हो गया। अभेद के समीप क्यों हो गया? अभेद की महिमा की, अभेद का लक्ष्य कर लिया। समीप जाकर ज्ञान करने से, अनुभव करने से विशेषपणा यानी भेदों, जो दृष्टि से हमने अभेद ज्ञायक को ग्रहण किया, वो दृष्टि में एक भी भेद ग्रहण नहीं हुआ है। एक भी भेद ज्ञान में झलकता नहीं है। इसलिए विशेषपणा अभूतार्थ है, यानी विशेषपणा अभेद दृष्टि में भेद दृष्टि अभूतार्थ है, विद्यमान नहीं है। अभेद दृष्टि में भेद दृष्टि विद्यमान नहीं है, अभेद में भेद विद्यमान नहीं है। ऐसे अभेद को ग्रहण करने से, ऐसे अभेद पर दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन, ऐसे अभेद का ज्ञान करने से सम्यक ज्ञान, ऐसे अभेद में स्थिरता करने से सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो समय हुआ है मंडे से सोनगढ़ प्रसन्नमूर्ति भगवती माता की सम्यक जयंती 9 तारीख से 13 तारीख है। तो 9 से 13 तारीख तक सुबह का प्रवचन सार और दोपहर का समय सार नहीं चलेगा। 14 तारीख से शुरू करेंगे। 14 तारीख को हम मैसेज करेंगे, उसके बाद वो शुरू होगा। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો જય। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા 20 વિદ્યમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર આપણા શાસનોપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય। કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય। વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય। પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસન્નમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ
સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણ દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. Thank you very much. જય જીનેન્દ્ર.